Hi everybody, myself Archana Madam, I am your science teacher. So in the previous video, we already discussed a basic introduction about chemical reactions and equations. In that video, I have given the meaning of chemical reaction and balanced chemical equation, the meaning of balanced chemical equation, and how we are going to write the chemical equations. And also we discussed some definitions like reactants, products or LHS, RHS, and law of conservation of mass. So these are the few basic introductions we already discussed in the first video. So today in this video we are going to discuss a few more concepts like the characteristics of chemical reactions and also discussed the types of chemical reactions. Okay, so shall we start the characteristics and types of chemical reactions. The first thing is characteristics. So characteristics, as we all know that if we going to say a reaction is a chemical reaction, that means so that particular reaction has to follow some reactions. For example, I'll take one example like carbon. It reacts with the oxygen, it gives carbon dioxide. Or I'll take one more example, that is methane reacts with the oxygen, it gives a carbon dioxide and water. Okay, so these are the examples for chemical reactions. If we are going to say this is a chemical reaction, so these reactions should follow some characteristics. So what are the characteristics? The first thing is, the characteristics is there is increase in the temperature, or it should shows evolution of gas or evolve gas, or there may be a change in the color, or there may be change in the status, changes in the states. You all know that increase in temperature, that means the degree of temperature should rises from initial level to final level. And evolve gas, that means there is evolution of gases, either there is a liberation of hydrogen gas or a carbon dioxide gas or a carbon monoxide gas or any other gases, so that it shows evolution of gas, that means that is a chemical reaction. And the third is change in the color. Something changes in the color. So when we are doing the chemical reaction, that particular reaction should shows some changes in the color. Okay, changes in the states. As we all know that there are 3 states of matter, that is solid state, liquid state and a gaseous state. So while we are doing the chemical reaction, that particular reaction should changes from one state to another state. For example, camphor. Okay, so when we are burn the camphor, it is directly changes from solid state to gaseous state. Okay, so or when we are holding the water, that is ice, so ice is in a solid state, so slowly it changes to liquid state, and when we are boil that water, it changes into the vapor state. So in that reaction it shows that particular water changes from solid to a liquid and then to the vapor state. So these are the 4 important characteristics of a chemical reaction. Okay, I'll repeat once again. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ CaCO3 ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ CaO + CO2 ಅನ್ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಯಾಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು
ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಂಪೋರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಪೂರ. ನಾವು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತೀವಿ, ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ಪೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಗೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿತ್ತು, ಘನ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ಪೂರ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ಡಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, well, so we'll move on to the next concept, that is types of a reaction. Types. So in this chapter, so we are going to study the 4 important types of a reaction, that is chemical combination, chemical decomposition, chemical displacement and chemical double displacement. ಸೊ ಈ 4 ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 8th ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕಾಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಕಂಬೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೇರಿಸೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಸೊ 2 or more reactants combined together to form a single product is called as a chemical combination. Okay, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 or more reactants combined together to form a single product. 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ 2 or more reactants combined together to form a single product is called as chemical combination. So we'll write example. So ಪ್ರತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ C+O2 give rise to CO2 or H2 plus O2 give rise to 2H2O. Okay. Okay, so this is the example for chemical combination. ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ C+O2 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, CO2 ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹಾಗೆ H2 plus O2 that is 2 reactants combines together a single product that is water. Okay, well, ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗುವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೀಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆದರೆ ದ ಸಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, 2 or more reactants combined together to form a single product is called as a chemical combination. And example is C+O2 give rise to CO2, or you can take example as 2H2 plus O2 give rise to 2H2O. So the direct question, 1 mark question, what is exothermic reaction? Exo means outside. Therma means heat. Okay, during the reaction, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
in reaction if heat is produced. Such reactions are called as exothermic reaction. Okay, we'll take one example. Excuse me, respiration. Respiration is the best example for exothermic reaction. ಸೊ ಉಸಿರಾಟ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. C6H12O6 plus 6O2 give rise to 6CO2 plus 6H2O plus ಎನರ್ಜಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ. ಎಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಏನು ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ವಾಟರ್ ಎರಡು ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಏನು ಡೈಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. At the same time energy is liberated. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and that is an example for respiration. Okay, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೇಚರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಕೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ exothermic reaction. And also I'll give you one more example, that is a burning of natural gas. Burning of natural gas, I'll write the equation. CH4 plus oxygen give rise to CO2 plus H2O plus energy or a heat. Okay, this is also an example for exothermic reaction. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಬಿಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓದ್ತೀವಿ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಅ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ gases. Okay, these three are the best example for exothermic reaction. Okay, well, we'll move on to the second types. The second type reaction is decomposition reaction. So here, so decomposition is a quite reverse of a combination reaction. ಏನದು ರಿವರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, 2 or more reactants combined together to form a single product is called as combination ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನದು, a single reactant breaks up into 2 or more product is called as decomposition. Okay, so combination ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ದ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 2 or more products are called as decomposition. Okay, so I'll give you one example. The CaCO3 breaks up into a CaO plus CO2, that is in the presence of a heat. Okay, arrow mark ಮೇಲೆ ನಾನು heat ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ CaCO3 ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ CaO ಮತ್ತು CO2 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅವರ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಈ CaCO3ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ CaO ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅವರ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎ CaO? CaO ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಇನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನದು ಟೈಪ್ಸ್? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 2 or more products ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೀಟ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ in some cases the decomposition will takes place with the help of a light, and in some places the decomposition will takes place with the help of the electricity. Okay, decomposition ಏನು process ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್, whether in the presence of heat or in the presence of a light or in the presence of electricity. ಮೂರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್. ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 2 or more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದದು? CaCO3 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು CaO plus CO2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಟಿಂದ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ AgBr ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು Ag plus Br2. ಅದೇ ಥರ AgCl give rise to Ag plus Cl2. This is in the presence of a light. Ag ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಿಲ್ವರ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು H2 plus O2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 marksಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಏನದಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಅ ಒನ್ ಬೀಕರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬೀಕರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಸೊ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಬುಷ್ ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು 6 volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ
ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? H2O. ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಿದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೆಸರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ ಅಯಾನ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಯಾನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is the best example for decomposition with the help of the electricity. Clear? Okay, so ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 2 or more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಹೀಟ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೀಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನಾನು ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಲೈಟಿಂದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 marks. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 2 marks. It is very, very important drawing. Okay, well, so we'll move on to the third reaction. The third reaction is displacement. ಓಕೆ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅ ಲೆಸ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಸೊ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಾನು ಹೋಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್ CuSO4 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು FeSO4 ಪ್ಲಸ್ Cu. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಐರನ್ ಕಾಪರ್ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೆವಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಾಪರನ್ನು ಐರನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಐರನ್ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. The more reactive element displaces the least one. That is called as displacement. Okay.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಲೆಡ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ CuSO4 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ZnSO4 ಪ್ಲಸ್ Cu. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಪರ್ಗಿಂತ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ displacement. This is also a 2 marks question. What is a displacement reaction? The more reactive element displaces the least one or a less reactive element. That is called as a displacement. An example is Fe plus CuSO4 give rise to FeSO4 plus Cu. Okay, so ನೀವು ಇದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೀಕರಲ್ಲಿ CuSO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಲ್ತುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಮೈಲ್ತುತ್ತವನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮೊಳೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ಕಲರೇ ಯಾವುದದು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಐರನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಐರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ 4 hours 5 hours ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಫೆರ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಪರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಕೂತಿದೆ, ಐರನ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲರೇ ಏನಾಯಿತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, so in the types of reaction alli, so we'll see the last type, that is double displacement. Okay, so double displacement ಏನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Exchange of ions in the reactants. Okay, reactants, that is called as a double displacement. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ Na2SO4 ಪ್ಲಸ್ Na2SO4 ಪ್ಲಸ್ BaCl2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. Na2SO4, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. BaCl2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, BaSO4 ಪ್ಲಸ್ NaCl. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, Na2SO4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ಓಕೆ, NaSO4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು, NaCl ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ BaCl ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು, BaSO4 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2 ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯಿತು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಿಲೋ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ BaSO4 ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ನೇಚರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಲ್ಕಿ PPT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಲ್ಕಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಪ್ಪ
ಮೊಸರಿನ ಥರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಲಿನ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಕ್ವೆಶನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕರಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘನರೂಪದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಕಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಓದಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ? ಸೊ 2 or more ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇವಾಲ್ವೇಷನ್ ಆದಾಗ that reaction is called as an exothermic reaction ಅಂದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹಾಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ? ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ 2 or more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಹೀಟ್, ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್, ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ CaCO3 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ CaO plus CO2. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ or a light ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is hydrolysis of water ಅಥವಾ electrolysis of a water. So ಅಲ್ಲಿ electrolysis of water ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The water H2O is breaks up into a hydrogen and oxygen. And ಏನು electrolysis of water ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. and that drawing is a very important and it is for 2 marks. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ದ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಐರನ್ plus CuSO4 give rise to a FeSO4 plus copper. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಕಾಪರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಐರನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಾಪರ್. ಅದೇ ಥರ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು? ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ Na2SO4 ಪ್ಲಸ್ BaCl2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ Na2SO4 ಪ್ಲಸ್ BaCl2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು BaSO4 ಪ್ಲಸ್ NaCl ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು BaSO4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ BaSO4 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ PPT. ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು BaSO4 ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿ PPT ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ, PPT ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ BaSO4 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ for precipitation. Okay, that's all.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಟ್ಸನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ತನಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.